کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اب سائنس کہاں تک جا پہنچی ہے؟ اب تو سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر دو ذرے آپس میں مل جائیں، ان کے ملنے کے بعد تم ان دونوں کو جدا کر دو، اتنا جدا کر دو کہ ایک کو تم لاکھوں میل دور لے جاؤ، دوسرے کو تم کروڑوں میل دور لے جاؤ، ایک کے تم کائنات کے ایک کونے میں لے جاؤ، دوسرے کو تم کائنات کے دوسرے کونے میں لے جاؤ، لیکن ان کا رشتہ ٹوٹے گا نہیں، وہ ایک دوسرے کو فیل کریں گے، ان کے درمیان ایک ریلیشن ہوگا۔ اگر ایک کو تم چھیڑو گے تو دوسرا آٹومیٹیکلی تڑپنا شروع کر دے گا، اگر ایک کے تم رخ کو تبدیل کرو گے تو دوسرے کا رخ آٹومیٹیکلی تبدیل ہو جائے گا۔ اس چیز کو، اس حیران کن جادوئی دنیا کو سائنس کوانٹم انٹینگلمنٹ کہتے ہیں، یعنی یہ دو ذرات آپس میں انٹینگل ہیں، دور ہو کر بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، دور ہو کر بھی ایک دوسرے کو فیل کرتے ہیں۔ آئنسٹائن تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک ماں کے پیٹ کے اندر جب ایک ٹوین پیدا ہوتا ہے، یعنی جڑوا بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے درمیان بھی سول انٹینگلمنٹ ہو جاتی ہے۔ ان دونوں بچوں کو تم جب وہ زمین پہ ہوں تو ہزاروں میل کے فاصلے پر لے جاؤ، وہ تب بھی ایک دوسرے کو فیل کریں گے۔ اگر ایک کو درد ہوگا تو دوسرا فیل کرے گا، اگر ایک کو خوشی ہوگی تو دوسرا آٹومیٹیکلی خوش ہو جائے گا۔ آئنسٹائن نے اس ایکشن کو، اس آئیڈینٹیکل ٹوین کے ایکشن کو سپوکی ایکشن بولا ہوا ہے۔ یہ سپوکی ایکشنز ہیں، ایک اسپرچول بانڈنگ ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان ایک سول انٹینگلمنٹ ہے، ان کے ایٹمز آپس میں مل چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اندر ضم ہو چکے ہیں۔ اللہ کے ولی تو یہاں تک کہتے ہیں، ابن العربی ہے نا، ابن العربی کہتے ہیں کہ یہ پوری جو ہول یونیورس ہے نا، جو آپ کو چاند ستارے سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ در حقیقت ایک سول ہے، اور انسان کی حقیقت بھی ایک سول ہے۔ یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ایمرج ہو کر نکلے ہوئے ہیں، یعنی اگر دونوں کو لپیٹ کر واپس لے جایا جائے تو یہ ایک نقطے سے نکلے ہیں۔ اس کائنات کے اندر بھی اور جو کچھ انسان کے اندر بھی یہ ایک سول ہے۔ یہ دونوں سولز جہاں سے نکلی ہیں وہ ایک علم ہے، وہ ایک نالج ہے، اور وہ نالج اللہ تعالیٰ کی ذات کا نالج ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ سے ٹریگر ہوئی ہیں۔ اس میں اللہ ذات کے اندر سے نکلنے والے نور سے ٹریگر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کائنات اور انسان آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کائنات کا اور انسان کا ایک بہت گہرا ربط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن ہے۔ ہم سب ایک ہیں اس یونیورس کے اندر۔ یہ یونیورس، ہول یونیورس ایک گھر کی طرح ہے جس میں ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر روح دوسری روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہاں تک اللہ کے ولی جاننے کے بعد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کائنات کے جال کے اندر، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، انٹینگلمنٹ ہے ہر چیز کے اندر، اس جال کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا، خلقنا کل شیء زوجین، کہ میں نے ہر شے کو زوجین میں پیدا کیا ہوا ہے، ہر شے کو جوڑے میں پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ آپ غور کر کے دیکھ لو، آپ کو شروع سے لو اور قلم کا جوڑا نظر آتا ہے، دن اور رات کا جوڑا نظر آتا ہے، صبح اور شام کا جوڑا نظر آتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کا جوڑا نظر آتا ہے، بارش اور زمین کا جوڑا نظر آتا ہے، زمین اور فصل کا جوڑا نظر آتا ہے، فصل اور دھوپ کا جوڑا نظر آتا ہے، پودے اور پتے کا جوڑا نظر آتا ہے، ہر چیز مرد اور عورت کا جوڑا نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر روحوں کے درمیان بھی یہ انٹینگلمنٹ ہوئی تھی، روح کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جوڑے میں پیدا کیے ہوئے۔ تبھی تو مولانا روم نے فرمایا تھا نا کہ جفت بعید، مجھے جوڑا چاہیے، مجھے جوڑا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ڈیپسٹ چیز ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے نا، کہ آپ کی ذات کے اندر اس وقت جو سول موجود ہے، اس کی انٹینگلمنٹ عالم ارواح میں کس سول کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو اگر آپ کی ذات کی جو انٹینگلمنٹ ہے کسی اللہ کی چوزن سول کے ساتھ تھی، تو آپ کی ذات کے اندر انکریڈیبل قسم کی پاورفل سائنس ضرور نظر آئیں گے، کیونکہ وہ والا جو جوڑا آپ کی ذات کے ساتھ انٹینگل تھا عالم ارواح کے اندر، وہ یہاں پر آ کر آپ کی ذات کو انگیج ضرور کرے گا، وہ جس ٹائپ کا تھا۔ دیکھو عالم ارواح کے اندر گروپس، عالم ارواح کے اندر صفیں، عالم ارواح کے اندر مقامات، عالم ارواح کے اندر درجات تھے، کیونکہ سلطان فخر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے الست کا نعرہ لگایا نا تو روحیں تقسیم ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پروف ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ روحیں وہاں پر گروہ در گروہ تقسیم ہو گئی تھی، اور جو روحیں یہاں پر زمین پر آ کر وہاں کی پہچان، مطلب کہ جو زمین پہ آ کے اس روح کو ملے گی جو وہاں پر پہچان رکھتی تھی، تو آپس میں محبت کرنے لگ جائیں گی، اور جو وہاں پر اختلاف رکھتی تھی آپس میں آ کے وہ نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ تو وہاں پر گروپس، گروہ اور تقسیم تھے۔ بعض روحیں ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی چوزن تھی، بعض ایسی تھی جو مختلف کیٹاگریز کی، اس دنیا میں جیسے کیٹاگریز ہیں اسی طریقے سے عالم ارواح کے اندر کیٹاگریز موجود تھی۔ تو اگر آپ کی سول کی انٹینگلمنٹ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی کسی چوزن سول کے ساتھ ہو گئی، چوزن سول سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی چنی ہوئی روح، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسپرچول جرنی کے لیے، وحدت کے دریا کے لیے چن لیا تھا، تو آپ کی زندگی میں بہت پاورفل جو سائنس ہوں گے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے بڑا
बड़ा साइन क्या है। देखो पहली चीज तो ये याद रखना कि इस कायनात के अंदर, जैसे मैंने आपको बोला ना कि दो ज़र्रात को जितना मर्जी दूर ले जाया जाए, साइंस भी मानती है कि उनके दरमियान जो है वो कनेक्शन नहीं टूटता, क्वांटम इंटेंगलमेंट उन दोनों के दरमियान रहती है। वैसे ही जब दो सोल इस जमीन पर आती हैं तो चाहे वो सोल आपकी जिंदगी से पहले आए, चाहे वो सोल आपकी जिंदगी से बाद में आए, किसी भी दौरानिये में, चाहे वो सदियों पहले गुजर चुकी है, चाहे वो सदियों बाद आने वाली है, आपकी सोल की अगर इंटेंगलमेंट उसके साथ हुई तो वो आपको अपनी जानिब खींचना शुरू कर देगी। और ये खिंचाव इस आलम हिलकत के अंदर नहीं है, थोड़ी सी डीप चीज है, बात को समझो। सोल जो है ना, सोल का बिल्कुल टाइम और स्पेस के अंदर कैद नहीं है। हमारा ये वजूद टाइम और स्पेस का कैदी है, बिग बैंग के बाद जो हुआ, लेकिन सोल इस चीज से जो है ना मावरा है, सोल इस चीज से आजाद है, सोल इस टाइम और स्पेस की कैदी नहीं है। उस पर वक्त की जो रफ्तार है ना, वक्त की जो कैद है वो नहीं लागू होती है, वो आलम अमर से ताल्लुक रखती है। तो सोल की इंटेंगलमेंट जिस जिस सोल के साथ भी थी, उनमें से अगर किसी चोजन सोल के साथ थी तो वो सोल चाहे सदियों पहले गुजर चुकी है, उस सोल की आपकी जात फीलिंग का एक कनेक्शन बन जाएगा। आप उसको आते ही इस दुनिया में फील करना शुरू कर दोगे। चाहे आप एक मिसाल से समझ लेना कि इस दुनिया में सदियों पहले दाता अली हजवेरी गुजरे हैं, इस दुनिया में सदियों पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं, इस दुनिया में सदियों पहले मौला हुसैन अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, इस दुनिया में सदियों पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, इस दुनिया में सदियों पहले जुलेखा गुजरी है, इस दुनिया में रांझा गुजरा है, हीर गुजरी है, इस दुनिया में आशिक गुजरे हैं, बड़े से बड़े। तो अगर आपकी वैसी सोल हुई तो आपकी इंटेंगलमेंट वैसी हो जाएगी। वो चोजन सोल्स वो ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन वो आपको स्पिरिचुअली एंगेज कर लेंगे, आप उनको फील करोगे अपनी ज़ात के अंदर। ये पहला बहुत बड़ा साइन है। और अगर इस वक्त वो इस दुनिया में मौजूद हुई तो तब भी आप उसको फील करोगे और आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। नंबर 2 जो बहुत बड़ा साइन होगा, अगर आपकी इंटेंगलमेंट किसी चोजन सोल के साथ थी तो अल्लाह ताला की ज़ात का एक खास इसम है याबुदूदू, इसका मतलब है मोहब्बत। ये मोहब्बत वाला इसम है। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर देगा, उस इसम का ज़हूर होगा आपकी ज़ात के अंदर, आपकी रूह पर वो लिखा जाएगा। वो जब इसम इंसान की ज़ात के अंदर आता है ना, तो इंसान की ज़ात के अंदर हकीकी मोहब्बत पैदा हो जाती है, स्पिरिचुअल लव पैदा हो जाता है, इंसान इस दुनिया के धोखे से आज़ाद हो जाता है। दुनिया की मोहब्बत को ये वाला इसम फीका कर देगा। आपका दिल मां सवाए अल्लाह किसी और को चाहेगा ही नहीं। आपकी जो असल जो मोहब्बत होगी वो अल्लाह ताला की ज़ात, इस यूनिवर्स और उसके चुने हुए बंदों के साथ होगी। बाकी ये जो नफ्स परस्ती और नफ्स की मोहब्बत होती है, इस चीज से तुम आजाद हो जाओगे। ये दूसरा बहुत बड़ा साइन है। तीसरा अल्लाह ताला की ज़ात का एक पावरफुल इसम है या हफीजु, उसका इत्तलाक भी आपकी सोल पर होगा, वो आपकी सोल के अंदर समाया होगा। इसका आपको पता कैसे चलेगा कि वो जो चोजन सोल आपके साथ इंटेंगल थी, उसकी जात के अंदर ये इसम अवेकन होगा और वो हर वक्त आप उसको अपने साथ पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी के खसार में हो, आप उसकी हिफाजत में हो। जगह जगह पर वो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर तुम धोखा खाने वाले हो, यहाँ मत करो, तुम नुकसान उठाओगे। कभी ख्वाबों के जरिए, कभी कोई बंदा आपको बताएगा, लेकिन अल्लाह ताला की जात की हिफाजत में तुम, उस हसार में, एक पैरे में तुम खुद को फील करोगे। उससे मुराद क्या होता है कि आपकी जात के अंदर या हफीजु जो अल्लाह ताला की जात का इसम है ना, हिफाजत करने वाला, वो आपकी जात आपकी सोल के साथ जुड़ा हुआ है। चौथा एक बहुत बड़ा साइन ये भी होगा कि आपकी जात की रूह के ऊपर या बातिनों का तासीर होगी। बातिन से क्या मुराद होता है कि अल्लाह ताला की जात आपको ऐसी चीजों, ऐसी दुनिया में ले जाएगा कि जो आम बंदा आम आंखों से नहीं देख सकता। आपकी एक चोजन सोल के साथ एक इंटेंगलमेंट है, उसके साथ एक रबत है, उसके साथ एक बॉन्डिंग है, एक एंगेजमेंट है, और इब्नुल अरबी के बकौल एक निकाह है। जैसे आलमी अरवा में वो जोड़ा बना था ज़ौजैन की सूरत में, तो उसके साथ आपका जो स्पिरिचुअल रिलेशन है वो इस कदर आज़ाद आलमी हिलकत से होगा कि वो आम बंदे को समझ ही नहीं आएगा कि ये इश्क का कैसा जर्नी है और ये क्या चीज़ है। वो बातिन की सारी बातें होंगी, पर्दादारी की सारी बातें होंगी, और ये अल्लाह ताला की ज़ात के इसम बातिन की वजह से आपकी ज़ात पर होगा। और पांचवा हमेशा याद रखना कि आप अपनी ज़ात को हमेशा कल्बी सुकून में पाओगे जब वो वाली चोजन सोल आपसे मुलाकात करेगी। मुलाकात ख्वाब में हो सकती है, स्पिरिचुअली हो सकती है, फीलिंग पावर से हो सकती है। हज़ारों रंग हैं अल्लाह के मुतहिब बंदों के, अल्लाह के औलिया के, अल्लाह ताला की ज़ात के चुने हुए लोगों के। किसी भी तरीके से आपके साथ जब वो अटैचमेंट करता है, चाहे वाइब के जरिए करता है, याद के जरिए करता है, आंसुओं के जरिए करता है, दीदार के जरिए करता है, आवाज़ के जरिए करता है, खाली आवाज़ आपको आती है, आप उसको महसूस कर लेते हो। जब भी आप उसे महसूस करोगे, उसको याद करोगे, तो आपकी अंदर मौजूद रूह मुतमईन हो जाएगी, बिल्कुल सेटिस्फाइड सोल आप फील करोगे। तो ये साइंस बहुत बड़े साइंस हैं। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपकी सोल को इंटेंगल किया हुआ था वहां पर आलमे अरवा में किसी चोजन सोल के साथ, ये अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत बड़ा करम होता है वैसे कि अगर आपकी ज़ात के साथ कोई ऐसी सोल जुड़ी हो। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाहु खैर।